Well, hello everyone. Uh, we hope that you have done best in your examination. And here we are going to make some solution so that you can get confirmation regarding your answers. Okay, so uh, let us begin from the first part, which is the group A of NEB grade 12 examination question. And here in first number, we can see that it is related with the term linear motion and rotational motion. That means this question is related with the angular motion of object. So let us read this question. Which quantity in rotational motion is analogous to force in linear motion? So uh, we know that as in linear motion, F represents your force or F is force, and in the same way, we know that in angular motion, torque represent the force. That means torque and force are analogous with each other. Okay, so its correct answer is answer A. Okay, so first number A is correct answer. Now we are going to solve question 2, and here we can see that it is related with simple harmonic motion. So let's start. A particle undergoes simple harmonic motion having time period t. What is the time taken by it to move from mean position to half of the amplitude? Okay, so it can be done as by using the equation of simple harmonic motion. Now we are going to suppose that y equal to a and sine omega t is the basic equation of any object oscillating in simple harmonic motion. And this is what? This is the displacement. Okay. So let's suppose this to be equation 1. Now, according to the question, the particle is at this position here. Suppose this is amplitude. This one is amplitude. So particle is here, which is half of the amplitude. So here we can write y equal to a by 2. This is the displacement of the particle, and as position the particle is half of the amplitude. Particle is in the position of half of the amplitude. That's why here we can replace it as a by 2. This will be a and sine omega t. Now a will cancel out. It will be half sine omega t. Then after its value is let it be half and sine omega t. If you take here inverse in both sides, we'll get sine inverse 1 by 2. Its value is, as we know that its value is pi by 6, which means 30 degree. Okay, so now we can, let me shift it. So it will be like omega t equal to pi by 6. And for omega, we can write 2 pi by t. This is the time period which we require to find here. Okay. And this is what? Small time and pi by 6. So we can cancel out this pi and pi. And then after arrangement, we can get here the time period to be 1 by 12th of initial time. So it will be proper answer. Option D. So that is enough for this problem. Now we are moving to question number 3. Question number 3 is related with capillary reactions. And in the question, what is given here? Two capillary tubes A and B of radii 2 millimeter and 4 millimeter are dipped in the same liquid. What is the ratio of height through which liquid rises in the tubes A and B?
So for this, we know that 2t cos theta is equal to h rho g r. This is the basic expression for capillary action. And from here, we can say that h is inversely proportional with the radius. So suppose h1 will be the height achieved by first liquid in first capillary tube, and h2 be the height achieved by the liquid in second capillary tube. So we can generate an equation from here. Let us write this as 1 by r1 and this to be 1 by r2. We have to find the ratio A to B. So let us consider this height in A tube and this height in B tube. So here we can easily write it as H1 by H2 equal to R2 by R1. Okay, so H1 by H2 and this is 4, this is 2. Okay, then it will be 2 is to 1. So its proper answer is option B. Fine. Now we are going to discuss question 4, 4 number. An ideal liquid is taken through a series of changes represented by in the diagram. The work done by the gas at the end of the cycle is, so here just what we have to do is to calculate the work done during this complete cycle, and its projections are here given. Its value is I think V1, and this is what 3 times V1, and this one is 6 P1, okay, and this is P1. To find the net work done, we have to calculate the area of this total region A, B, C, D. Okay, suppose this to be B. First, we have to calculate the area of A, B, C, D, E. A is enclosed region, and then we are going to subtract this part, rectangular part. After subtracting this, we will get the required expression. Okay, so directly we can write it as okay, so for total region, this total region, we can write it as this is triangle. Okay, so it will be like 1 by 2, and then after base is 3 minus 1 is 2, and then after height 6 minus 1, that is 5. Yes. Okay, so uh, this will give you the area of this triangular part. Okay, and then just add this area. It will be 2 for volume and 1 for the pressure, and then same thing, just subtract these two ones. It will cancel out and you will get your answer. It will be B1. So its proper answer will be 5 times P1B. Now we are going to discuss question number 5, and in the question number 5, let us find it is related with Carnot engine. So there are two temperatures given here. Of course, the lower temperature will be the temperature of sink, and the higher temperature will be the temperature of source. And it is provided that output means the output work done is 200 joule, and we have to find the energy supply. To calculate this, we just utilize this expression, the expression for efficiency, which is equal to 1 minus T2 by T1 times 100. Okay, so it's like eta equal to T2 by T1 into 100. Let's further it's like W by Q1 पनि यो रिप्लेस गरिहाल्ने into 100 लेखिदिइहाल्ने, किनभने यसले अलिकति हाम्रो टाइम जोगाउँछ. हामी एमसीक्यू गर्दैछौँ, डिटेल सल्युसन गरिरहेको छैन.
You cancel what is answer? You cancel what is work done equal to the answer Q1 times 1 minus T2 by T1. Even yeah, value substitution गर्दा पनि हुन्छ. Okay. So यही value substitution नै गर्दिनु सबभन्दा बेस्ट. यहाँ 200 भयो. We do not have the value of Q1. 1 minus this is 300 Kelvin. This one is 600. So after subtracting, we get here 300 by 600 times. Okay, let us put it. Okay, so Q1 will be equal to 600 into 200 by 300. So this will be 2. So this value is 400 joule. So our proper answer is answer. Okay. Now let us move to another section. Okay, this is related with frequency. That means this is related with sound. Okay. Let me put here. The frequency of tuning fork will be, I think, fork is 384 hertz, and the velocity of sound in air is 352 meters per second. How far the sound has transverse while fork completed 36 vibration. So question के भन्यो भन्दाखेरि एउटा ट्युनिङ फर्क छ र यो ट्युनिङ फर्कले प्रोड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड भनेको 384 हर्ट्ज र यसको साउन्डको भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि 352 मिटर पर सेकेन्ड छ अरे. अब यसले 36 भाइब्रेसन गर्दाखेरि हैन साउन्ड कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ. हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ. one vibration sound definitely travels distance which is equal to its wavelength. त्यसो भए 36 vibration 36 times of wavelength travel गर्छ. त्यसो भन्दा 36 into अब wavelength को expression हामीले derive गर्न सक्छौं, because we know that V equal to lambda times f. So lambda will be equal to V by f. Okay. So यहाँनिर के युज गर्दिनु, V by f युज गर्दिनु. त्यसपछि 36 into V, its value is 352. 300 यहाँनिर 84 degrees. यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दाखेरि कति पाउँछु. Let me check the correct value. 36 multiplied by 352 and it is divided by 384. So 33 meter. Okay, so it means that the sound has traveled a distance of 33 meter during 36 oscillation or vibration done by tuning fork. So it will be its answer 33 meter, and it is provided in option A. Okay, 7 number. A ray of light strike a glass plate at an angle of incidence 60 degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other in interference, what is the refractive index of the glass? So this is related with the Brewster's law, and in Brewster's law we know that if angle between refracted and this is reflected, not refracted. Reflected and refracted. If the angle between reflected and refracted ray is 90 degree, then in this condition
the angle here, the angle of incident becomes polarizing angle, and as well as the angle of refraction is also polarizing angle. Okay, and it is provided as 60 degree. So we have to find the refractive index, and of course we have a relation from Brewster's law, mu equal to tan theta p. Just put the value of tan and 60, you will get your answer. Okay, so tan 60 को value जति हुन्छ हैन, हामीलाई थाहा छ sin 60 by cos 60 गर्दाखेरि आउने भ्यालु यही देखिन्छ हैन. I think not this thing. Option D should be correct answer, isn't it? Because if you find the value, you will get in terms of fraction. Okay. So that will provide the answer. So its answer will be √3. So यसको answer √3 हुनुपर्छ. त्यति भएपछि हामीले यहाँनिर जान्यौं 7 नम्बरसम्मको क्वेसन. अब हामी जाउँ अर्को क्वेसन डिस्कसन गर्नको लागि. छ अर्को क्वेसन हेरौँ 8 नम्बरमा के छ. Which of the following is the phenomenon of producing of EMF by maintaining a difference of temperature between two junctions? Of course, this is Seebeck effect. What happens to the susceptibility of ferromagnetic substance if the temperature is decreased? Okay, so temperature बढाउँदाखेरि susceptibility घट्छ भनेपछि temperature घटाउँदाखेरि त susceptibility टुरिस्ट टेम्परेचरले त त्यही भन्छ हैन. त्यसो भए susceptibility susceptibility is inversely proportional with the temperature, and even T minus Tc भन्ने पनि पढाइन्छ क्युरी टेम्परेचर को कुरा गर्छ है. टेम्परेचर घटाउँदाखेरि susceptibility बढ्नु पर्ने. What is the induced EMF in the coil if flux associated with it changes at the rate of 1 Weber per minute? Induced EMF in a coil, flux is changing in this rate. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि from Faraday's law, E is equal to minus n d phi by dt, but single coil भनेपछि यो 1 भइहाल्यो. E equal to minus d phi by dt हुन्छ, and this is what rate of change of flux. Rate of change of flux को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 1 Weber per minute दिएको छ हैन. अब हामीले 1 Weber per minute तर हामीलाई rate of change generally per second मा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. त्यसैले 1 Weber per minute ला हामीले 1 Weber by 60 डिभाइड गर्छ भनेको 1 by 60 Weber per second हो. र यही भनेको के रहेछ EMF, which is equal to 1 by 60 volt. सर त यहाँ अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. अब 11 नम्बरको डिस्कसन गरौँ. Which of the earthquake waves is first recorded on the seismograph? त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला रेकर्ड गरेको वेभ नै हुनुपर्छ दिस वन, टी वेभ प्राइमरी, किनभने यो एक्सट्रिमली स्पिडमा ट्राभल गर्छ. यहाँ अबाउट हामी भन्छौँ लाइटको स्पिडको करस्पोन्डिङली ट्राभल गर्छ. त्यसैले गर्दाखेरि यो वेभ है. यो भयो हाम्रो 11 नम्बरको डिस्कसन. ठिक छ. अब हामी फर्दर डिस्कसन पनि गर्न सक्छौँ. जस्तो 12 नम्बरको अब चाहिँ म यहाँबाट अलिअलि गर्ने के मेथड गर्नुपर्ने थियो र के गरियो भन्ने कुराहरू भनिदिन सक्छु. जस्तो define angular momentum, writes its SI units. Angular momentum is the product of moment of inertia and angular velocity लेख्न सक्छ. and even about angular momentum को expression अर्को पनि त छ नि त हैन, r क्रस p पनि छ हैन, यस्तो पनि देखिन्छ. अब यहाँबाट लेखे पनि भयो, यहाँबाट लेखे पनि भयो. यसको एसआई युनिट जसरी लेखे पनि हुन्छ है. जस्तो अब यहाँबाट लेख्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्टमको m इन्टु v एक्सप्रेसन हुन्छ हैन. अनि यो डिस्टेन्स भयो. अब मास इन्टु भेलोसिटी हो. अनि त्यस पछाडि यहाँनिर डिस्टेन्स छ. अब मासको युनिट भनेको केजी हैन. अनि यसको मिटर
per second फेरि मिटर थप्यो केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड यहाँबाट लेखे पनि भयो यहाँबाट पनि लेख्दा हुन्छ आउने यही हो अझ यसको यदि कसैलाई याद छ भने हैन हामीलाई अर्को वेमा पनि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ फोर्सको टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई त्यसो अब better to use this particular relation यो दुईटा रिलेसन युज गरेर यसको एसाइनमेन्ट लेख्दा हुन्छ है त्यसै गरी अब हामी जाउँ यसको सेकेन्ड पार्टमा the speed of a motor engine decreases from this revolution to this revolution per minute in 10 seconds. Calculate the angular acceleration. First of all, हामीलाई दिएको प्यारामिटर के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीलाई इनिशियल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 900 रिभोल्युसन पर मिनट लाई कन्भर्सन गर्नुपर्छ 900/60 गरे भने रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा आउँछ है यहाँबाट इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ त्यो 2π टाइम्स 900/60 गरेर आउँथ्यो चाहिँ म रफली यहाँनिर भनिदिँदैछु बाँकी क्यालकुलेसन गर्दै गरेकै होला अनि यहाँबाट जस्तो अब नेक्स्ट हामीलाई दिएको प्यारामिटर के छ भने सपोज एफ त्यसलाई f1 भनिदिने हो भने यसको भ्यालु दिएको छ 600 रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ यसलाई हामीले 600 रिभोल्युसन बाई 60 गर्न साथ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हुन्छ यहाँबाट ओमेगा 1 निकाल्ने हो भने 2π टाइम्स 600/60 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ तो रेडियन पर सेकेन्ड ठीक छ त्यस पछाडि यो दुईटा कन्डिसनबाट हामी एंगुलर एक्सेलरेसन इजिली निकाल्न सक्छौं बिकज ओमेगा 1 सपोज ओमेगा नट प्लस अल्फा टी थाहा हुन्छ फर्मुला अनि अल्फा इक्वल टु ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नट बाई टी लेख्न सकिन्छ ओमेगा 1 यहाँ थाहा छँदैछ ओमेगा नट थाहा छँदैछ टाइम 10 सेकेन्ड दिएको छ इजिली आउँछ त्यसै गरी number of revolutions made by the motor during this interval. Number of revolution को लागि हामी सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा गर्छ यो भ्यालु सब्स्टिट्युसन गरेर एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट आइसकेपछि हामीले लजिक के लाउनु पर्छ भन्दाखेरि जस्तो 1 कम्प्लिट रोटेसन गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ 2π हुन्छ है त हामी के लेख्छौं 2π डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि मानौ थीटा इक्वल टु 2π हुँदाखेरि मानौ एकछिनको लागि यसो गरौँ न थीटा इक्वल टु 2π हुँदाखेरि रिभोल्युसन कति छ रोटेसन 1 रोटेसन यदि थीटा इक्वल टु 2π भयो भने 1 रोटेसन अब थीटा को भ्यालु मानौ 4π आयो सपोज त कति हुन्छ त 4π को करस्पोन्डली 1/2π इन्टु 4π भनेको कति आउँछ 2 रोटेसन यो जस्ट एक्जाम्पल यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ How many additional seconds are required for the motor to come based in the same rate? अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको लागि अब यो जुन छ यसलाई हामीले इनिशियल भेलोसिटी मान्नुपर्छ इनिशियल भेलोसिटी मान्छ अब सेकेन्ड पार्टमा यो थर्ड क्वेशनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि थर्ड क्वेशनको लागि हामीले ओमेगा 1 लाई इनिशियल मानेर अनि ओमेगा जुन 2 मान्छौं यो फाइनल मानिदिउँ रेस्ट क्लियर त्यस पछाडि हामीलाई चाहिन्छ टाइम कति टाइममा यो रेस्टमा आउँछ अब एक्सेलरेसन कति त भनेर सोध्दैछ एक्सेलरेसन यहाँ फेरि त्यो पनि भन्दैछ हाउ मेनी एडिशनल सेकेन्ड्स आर रिक्वायर्ड फर मोटर टु कम टु रेस्ट इन द सेम रेट ओके सो अब रेस्टमा आउनु भनेको फाइनल भेलोसिटी 0 थाहा छ इनिशियल यही भेलोसिटी हो त्यस पछाडि रेस्टको कुरा गरिँदैछ अब टाइम पिरियड चाहियो टाइम पिरियड सोध्न साथ हाम्रो दिमागमा आउँछ ओमेगा कोर्स हैन अब ओमेगा इक्वल टु ओमेगा 2 इक्वल टु भनौँ न ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी यो अप्लाई गर्छ हामी ओके एन्ड देन त्यस पछाडि हामीले यो जुन एक्सेलरेसन छ अब यो एक्सेलरेसनलाई एज अ रिटार्डेसन मान्नु पर्यो किनभने देयर इज नो स्पेसिफिक वे टु फाइन्ड द रिटार्डेसन फर दिस कन्डिसन कुनै स्पेसिफिक वे छैन त्यसैले सेम रेट भनिसकेपछि हामीले बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरि यही जुन रेट अफ एक्सेलरेसन छ त्यही रेट अफ रिटार्डेसन एजुम गरेर हामीले यो यसलाई 0 मानेर
हैन। अनि यहाँबाट हामीले टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौँ। यो टाइम पिरियड कति आउँछ त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है। यसरी गरेको भए सकिन्थ्यो यो, गरेको छ भने इट इज फाइन, त्यहाँनिर मार्क आउँछ। त्यसै गरी यसको अर क्वेसनमा जाउँ। For a simple pendulum, so that the acceleration is directly proportional to the displacement of the bob from mean position. अब यसको लागि त्यस्तो डिटेलमा म डिस्कसन चाहिँ गर्दिनँ। हाम्रो एजम्सन के हुन्छ भने यस्तो फिगर बनाउँछु होइन, एन्ड देन आफ्टर यहाँ कम्पोनेन्ट ब्रेक गर्छु, टेन्सन इज एक्टिङ अपवर्ड होइन, अनि वेट इज एक्टिङ डाउनवर्ड, ठिक छ। अनि यसरी हामीले ब्रेक गरिदिन्छु, यसलाई स्पिड गरिदिन्छु कम्पोनेन्टमा होइन, ब्रेक गर्छु। here is angle theta, that's why this is angle theta होइन। अनि यो हुन्छ हाम्रो t cos theta, ओके। अनि त्यस पछाडि अब यो हुन्छ t sin theta, टेन्सनको सेन्समा हो भने चाहिँ होइन, वेटको सेन्समा ब्रेक गर्ने भने दिस विल बी w, this is vertically opposite angle, so w cos theta and this is what w sin theta, so लेख्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले यो स्मल एङ्गलको लागि यो एजम्सन साइन थीटा चाहिँ भेरी स्मल एजम गर्छु है, द्याट्स वाइ थीटा क्यान बी रिप्लेस्ड हो नि, त्यही त गर्ने नि होइन। अनि त्यस पछाडि हामीले के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सम्झिने, हामी के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि डब्लु साइन थीटा इज प्रोभाइडिङ द नेसेसरी रिस्टोरिङ फोर्स। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामीले यसलाई अब सपोज यो यसलाई हामीले लेन्थ मान्थ्यौँ होइन। अब यसरी सल्भ गर्थ्यौँ। अफकोर्स त म त्यति डिटेलमा जाँदिनँ, एमजी हुन्छ यहाँ साइन थीटा हुन्छ होइन, एमई रिस्टोरिङ फोर्स भएकोले गर्दाखेरि माइनस लेख्छौँ यहाँनिर, एमएम क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो जी साइन थीटा इज इक्वल टु माइनस ए, त्यस पछाडि फर्दर साइन थीटाको एक्सप्रेसन यहाँबाट लेख्थ्यौँ, साइन थीटा इक्वल टु पी बाई बी भनेर लेख्थ्यौँ। अनि यो पी भनेको सर्टेन यो डिस्प्लेसमेन्ट वाइ मान्दाखेरि भइहाल्छ। अनि यो 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 त अफकोर्स यो भनेको के हो त भन्दाखेरि लेन्थ, त हामीले साइन थीटालाई रिप्लेस गर्थ्यौँ वाइ बाई एलले रिप्लेस गर्थ्यौँ। यसरी सल्भ गर्थ्यौँ, सम्झेपछि यसरी सल्भ गर्थ्यौँ। अनि यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि इभन साइन थीटा इज एप्रोक्सिमेटली थीटा, अनि यसको भ्यालुलाई हामीले वाइ बाई एल लेख्थ्यौँ, यहाँनिर लगेर जी वाइ बाई एल लेखेर अनि यहाँ माइनस ए लेख्थ्यौँ। एक्सलेसन अब यसरी यता माइनस लेख्नु यता माइनस लेख्नु केही फरक पर्दैन। अनि त्यस पछाडि जी छ, अब एल छ होइन, अनि यहाँनिर वाइ आउँछ, यो पुरैलाई हामी एउटा सर्टेन प्यारामिटरले रिप्लेस गरिदिन्छौँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ, यसरी एक्सप्रेसन आउँछ। सो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यो सेट होला जस्तो लागेन, सबैले गरेको छन् जस्तो लाग्यो मलाई। अब हामी अर्को यसमा पोर्सनमा जाउँ। यस के एरेन्ज गरौँ। अब यसमा a bob of mass 8 kg performs simple motion of amplitude 30 centimeter. The restoring force is 60 Newton. Calculate the time period, the maximum acceleration, kinetic energy when displacement is 12 centimeter. So यसको लागि म डाइरेक्टली यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भनिदिन्छु। जस्तो एम्प्लिट्युड दिएको छ 30 सेन्टिमिटर, यो भनेको 0.3 मिटर निकालिसक्यो होला, डिभाइडेड बाई 100 गर्ने पनि भइहाल्छ। अनि रिस्टोरिङ फोर्स दिएको छ, रिस्टोरिङ फोर्सको भ्यालु दिएको छ 60 न्युटन दिएको छ। अब हामीलाई फर्स्ट अफ अल चाहियो टाइम पिरियड निकाल्नु। त्यस पछाडि टाइम पिरियड निकालिसकेपछि हामीलाई चाहिन्छ म्याक्सिमम एक्सलेसन, अनि त्यस पछाडि काइनेटिक एनर्जी, यस काइनेटिक एनर्जी चाहिएको छ। जस्तो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सलेसन कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो एक्सलेसन कहाँ म्याक्सिमम हुन्छ, the mean position by acceleration maximum is maximum acceleration को value कति, maximum acceleration को value minus omega square, so and then
force y ले replacement गर्छौं सर the maximum acceleration को भ्यालु यसरी माइनस युज गरे पनि भयो नयुज गरे पनि भयो है त्यो फरक पर्दैन हामीलाई यहाँनिर एज अ पेन्डुलमको सेन्समा म एक्सप्लेन गर्नु सो यहाँनिर मेन पोजिसन भयो र यहाँनिर एक्सट्रिम पोजिसन एक्सट्रिम पोजिसनमा हामीले हेर्ने हो भने सब भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि एक्सट्रिम पोजिसनमा सबभन्दा बढी फोर्स लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि टुवर्ड्स द मेन पोजिसन त्यसैले यहाँनिर हामी फोर्स म्याक्सिमम अर एक्सलेसन यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छौँ र मेन पोजिसनमा एक्सलेसन कति हुन्छ 0 हुन्छ सो यति हो भने हामी यसलाई स्टार्टिङदेखि नै सल्भ गर्दा पनि हुन्छ अर मैले यहाँनिर सेकेन्ड नम्बर किन स्टार्ट गरेको भने सेकेन्ड नम्बरमा आइडिया हुन्छ हामीसँग के छ फर इक्जाम्पल सो एक्सलेसन नै चाहियो भने त ओमेगा स्क्वायर होइन चाहिन्छ ओमेगा स्क्वायर अनि एम्प्लिट्युड चाहिन्छ आर अब ओमेगा स्क्वायर त छैन नि त सो ओमेगा स्क्वायरको लागि के चाहियो भने टाइम पिरियड चाहिन्छ बिकज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 2π/t हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई सबभन्दा पहिला टाइम पिरियड सल्भ गरेर निकाल्नु पर्यो टाइम पिरियड कसरी आउँछ हामीलाई थाहा छ कुनै पनि चिज सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा उसले हुँदैछ भने रिस्टोरिङ फोर्स भनेकै -k टाइम्स x हुन्छ यो अब जब k टाइम्स x हुन्छ भने त्यसैबाट हामीले f इक्वल टु अब माइनसलाई अहिलेको लागि क्याल्कुलेसनलाई कम्प्युट गर्दा हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ ओमेगा स्क्वायर m अनि x हुन्छ x इज वाट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो यति बेला हामी x लाई केले रिप्लेस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि x लाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ एम्प्लिट्युड सो एम्प्लिट्युड 0.3 दिएकै छ ओमेगा स्क्वायर हामीलाई निकाल्नु and what about this यो पनि दिएकै छ सो 60 डिभाइडेड बाइ के 60 डिभाइडेड बाइ मास दिएको छ 8 अनि यो 0.3 भयो यसको रुट लिँदाखेरि हामीले पाउँछौँ ओमेगा अनि ओमेगा इक्वल टु 2π/t युटिलाइज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ टाइम पिरियड सर्टेन सेकेन्ड सर यति आइसकेपछि हामीले फर्स्ट पार्ट सकेर सेकेन्ड पार्टको क्वेसनमा जाने भने सेकेन्ड पार्ट अब यो हामी इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ त एक्सलेसन इक्वल टु फेरि भन्यो मैले ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ आर थाहा छ ओमेगा प्रिभियस क्याल्कुलेसनबाट आएको छ त्यसैले युटिलाइज गर्न सकिन्छ एन्ड काइनेटिक इनर्जी भन्दैछ त काइनेटिक इनर्जी भनेको थाहा छँदैछ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होइन अनि त्यस पछाडि माइनस वाइ स्क्वायर हुन्छ अब डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो अब यति बेला डिस्प्लेसमेन्ट 12 सेन्टिमिटर छ अनि यो भनेको हाम्रो अलरेडी 30 सेन्टिमिटर दिएको छ त्यसलाई कन्भर्सन गर्न सकिन्छ 0.3 भयो यो 0.12 भयो होइन अनि यहाँनिर सरी स्क्वायर हुन्छ त त्यसो भए यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ वेट स्क्वायर चाहिँ हुँदैन अनि स्क्वायर यहाँ हुन्छ ओमेगा स्क्वायर छ सो यहाँनिर आर स्क्वायर थाहा छ वाइ स्क्वायर थाहा छ ओमेगा स्क्वायर अलरेडी थाहा छ मास थाहा छँदैछ हाफ जस्ट यति भ्यालु सब्स्टिट्युसन गरेर इजिली हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ सो यो भयो हाम्रो 12 नम्बरको डिस्कसन अब हामी 13 नम्बरको डिस्कसनमा जान्छौँ डिस्कसन के रहेछ In an experiment, a spherical ball of radius this much density, this falls freely through the relation of density as shown in figure. Write the component of the force acting on the body by drawing our यसको लागि के गर्नु थिएन जस्ट यसको वेटलाई तल अपवर्ड फोर्स डिस्पोज फोर्स र अर्को अपथ्रस्ट लेखेर अनि F plus U equal to W लेखिदिँदाखेरि यसको लागि पुग्छ है त्यसै गरी sketch a graph by showing the nature of variation of velocity of the ball with time हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डिस्पोज फोर्सले सुरुमा यो टाइम एक्सिस यो भेलोसिटी हो भने सुरुमा के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी युनिफर्म हुन्छ नि त सुरुमा भेलोसिटी बढ्छ हैन अनि त्यस पछाडी के हुँदै जान्छ युनिफर्म हुँदै जान्छ भनेको मतलब जस्तो हामीले यसरी बुझौँ न कुनै पनि मिडियममा फर एक्जाम्पल मैले यहाँनिर खसाले भने बल इनिशियली त रेस्टमा हुन्छ खसाल्दाखेरि अब के हुन्छ केही समयसम्म स्पिड के हुन्छ बढ्छ र त्यस पछाडि के हुन्छ युनिफर्म स्पिडमा पुग्छ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब इनिशियली 0 भनेपछि त अफकोर्स यहाँ प्लट गर्नु पर्यो त्यस पछाडि स्लाइटली बढ्छ अनि त्यस पछाडि युनिफर्म हुन्छ यो graphical representation. C number. If this drop soon attains constant downward velocity, then finds
एक्सप्रेसन हामीले यहाँबाट भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्ने छ भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि त्यही हो अघिकै एक्सप्रेसन युज गर्ने ओके जस्तो एफ प्लस यु इक्वल टु डब्लु युज गर्ने एफ इक्वल टु हामी डब्लु माइनस यु युज गर्छौँ देन आफ्टर यु भनेको डिस्कोस फोर्स हो होइन 6 पाई इटा आर आर एन्ड दिस इज भी यु के वे टु 4/3 पाई आर क्यू रुट यु 4/3 पाई R Q sigma and then V को velocity like solve गर्ने जे expression आउँछ त्यही हो यसको result okay so यो भयो 13 नम्बर को solution then after हामी जान्छौँ next 14 नम्बरमा what is meant by the entropy write the first law of thermodynamics in terms of entropy अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोपी भनेको डिसअर्डरको मेजरमेन्ट हो मेजरमेन्ट अफ डिसअर्डर राइट द फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भन्दैछ त इन्ट्रोपीको टर्ममा लेख्नु छ भने जुन डिक्यू इक्वल टु डियु प्लस होइन पिडिभी लेख्छौँ नि यहाँले रिप्लेसमेन्ट गरिदिनु कसरी त हामीलाई थाहा छ डिएस इक्वल टु डिक्यू बाई डी टी हुन्छ एन्ड देन डिक्यू इक्वल टु टी टाइम्स डिएसले रिप्लेसमेन्ट गरिदिने हो भने भइहाल्यो है यति गर्दाखेरि पुग्छ त्यस पछाडि हामी अर्को उसमा त can a room be cooled by leaving the door of electric refrigerator open justify भनिरहेछ यसको मिनिङ के हो भने अब हामीलाई थाहा छ रेफ्रिजरेटरले कोल्ड बडीबाट हिट ट्र्याप्स गरेर सराउन्डिङमा लुज गर्छ हिट लुज गर्छ यानी हामीले रेफ्रिजरेटरलाई ओपन गरिदिने हो भने त यसले हिट एड गर्छ टु द सराउन्डिङ अब सराउन्डिङमा हिट एड गर्ने भएकोले गर्दाखेरि रेफ्रिजरेटरको डोर ओपन गर्दाखेरि सराउन्डिङको टेम्परेचर के हुन्छ घट्दैन बढ्छ है ओके a quantity of monoatomic gas at 30 degrees Celsius is compressed suddenly to 8/27th part of its initial volume. Find the change in temperature assuming gamma Cp by Cv to be 5/3. हामीले यसको लागि एक्सप्रेसन फर्स्ट अफ अल हामीलाई V1 थाहा नभए पनि हामी एजम गर्न सक्छौँ T1 हामीलाई 30 डिग्री सेल्सियस दिएको छ 30 + 273 गर्नु पर्थ्यो यो भनेको 303 केल्भिन दिएको छ एन्ड देन आफ्टर हामीलाई V2 इन्डाइरेक्टली दिएको छ 8/27 अफ V1 T2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ क्वेसन यति के गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि हामीसँग टेम्परेचर र भोल्युमको एक्सप्रेसन त छ टेम्परेचर र भोल्युमको एक्सप्रेसन युज गर्नु T1 V1 गामा -1 इक्वल टु T2 V2 गामा -1 अनि यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्ने प्यारामिटर के हो T2 त T2 को लागि एक्सप्रेसन के हुन्छ T1 टाइम्स V1 बाई V2 एन्ड होल गामा -1 हुन्छ यो 303 केल्भिन V1 बाई V2 को रेसियो यहीबाट निकाले पनि भयो यहीबाट निकाले पनि हुन्छ अर एज विस जसरी गरे पनि भयो यस्तो भी सब्स्टिट्युसन गरेर 8/27 भी लेखेर अनि होल पावर 5/3 - 1 गरेर सल्भ गरेको एन्सर आइहाल्छ यति गर्दाखेरि अब पुग्छ यसको लागि अब त्यस पछाडि हामी अर्को क्वेसनको डिस्कसनमा जान्छौँ क्वेसन हामी हेरौँ ठिक छ 15 नम्बर In a double slit experiment, Young's double slit experiment, what changes will you observe in a fringe with for the following operations? When experiment is shifted from air inside water, water air को पूरा इसलिए define गर्छ refractive index ले define गर्छ generally. र अर्को कुरा हामीलाई थाहा छ refractive index र wavelength is inversely related छ अर्को चीज हामीलाई के पनि थाहा छ भने बीटा इक्वल टु लेम्डा डी/डी हुन्छ दैट मीन्स बीटा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ द वेवलेन्थ अब यो र यसलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो कि यसलाई यसरी बुझौँ न बीटा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल विथ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हैन अनि बीटा इज प्रोपोर्शनल विथ द वेवलेन्थ यसलाई जोडेर त हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर इज मोर देन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर त यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढ्यो वेवलेन्थ घटेकोले गर्दाखेरि फ्रिन्ज विड्थ पनि घट्छ त्यति भयो when slit width is increased slit width increase गर्दाखेरि यहाँ हेर्ने is inversely proportional with the d भनेको slit
विथ त्यसैले यसको भ्यालु इन्क्रिज गर्दाखेरि बीटा के हुन्छ घट्छ फेरि घट्यो यति भयो what is diffraction of light सोधिरहेछ diffraction of light भनेको the phenomenon of bending of light through an opening or obstacle when the size of opening or obstacle is comparable to the wavelength of light यति भने भइहाल्छ ठिक छ अब त्यस पछाडि अर्को भनिरहेछ क्याल्कुलेट द सेन्ट्रल diffraction width of central diffraction peak on screen 4 meter behind 0.01 meter slit illuminated by 600 nanometer light. त हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने सेन्ट्रलको फ्रिन्ज विथ अरूभन्दा डबल हुन्छ र फर्मुला अलमोस्ट सेम एज द्याट अफ इन्टरफेरेन्स सो वेभलेन्थ प्रोभाइडेड छ सेपरेसन 4 मिटर दिएको छ the separation of slit 0.01 wavelength 600 into 10 to the power minus 9 meter हैन अनि यो सबै क्याल्कुलेट गरेर आन्सर त्यही भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि र क्याल्कुलेसन गरेको भए आन्सर यसको आउँथ्यो इजिली अब हामी जान्छौँ 15 को अरमा हाउ क्यान अ स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट बी चेन्ज्ड इन्टु अ प्लेन वेभ फ्रन्ट draw a diagram to justify your answer अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पोइन्ट साइज सोर्स छ भने यहाँबाट डेभलप भएको जुन वेभ फ्रन्ट हुन्छ त्यो हुन्छ स्फेरिकल अब यो स्फेरिकललाई बनाउनु पर्ने छ हामीलाई प्लेन स्फेरिकललाई प्लेन बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने सिम्पल एउटा वे छ पोइन्ट साइज सोर्सको अगाडि एउटा कन्भेक्स लेन्स राखिदिनु कन्भेक्स लेन्स राखिसकेपछि के हुन्छ स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट यहाँबाट जान्छ जुन यसरी रे डायग्रामको बेसिसमा हेर्नु भने यसरी रे अफ लाइट यसरी ट्राभल गर्छ त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि यो कस्तो हुन जान्छ यो प्यारलल अर प्लेन वेभ फ्रन्ट छ हामी यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा कन्भेक्स लेन्स युज गरिदिने र कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यो सोर्स चाहिँ यसको फोकसमा पर्ने गरी फोकस अफ कन्भेक्स लेन्स यति गर्दाखेरि सक्छौँ त्यसै गरी अब अर्को भनिरहेछ अप्लाई हाइजेन्स प्रिन्सिपल टु भेरिफाई द ल अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट त्यसको लागि अब यो एकदम टफ केही पनि थिएन यहाँनिर हामी बनाउँछौँ एउटा इन्सिडेन्ट त्यस पछाडि रिफ्र्याक्टेड बनाउँछ होइन यसलाई अलिकति स्पेस मेन्टेन गर्न हटाउँदैन होला and then after अब यसको लागि चाहिँ जस्ट एउटा फिगर ड्र गरेर हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ त्यसको लागि खासै त्यस्तो एकदमै टफ जब छैन हैन यसको लागि फिगर बनाउनु पर्छ रिफ्लेक्सन र रिफ्लेक्सनको दुई खालको फिगर हुन्छ अब त्यसको लागि हामी सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई यसरी बनाइदिउँ हैन अब इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट देखाउनु छ भने इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट देखाउने छ भने अब यहाँनिर इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट अब जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बनाउनु है कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यसरी नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन फर इक्जाम्पल यसरी हामीले यो भयो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट भयो यसलाई हामीले स्ट्राइक गरौँ यहाँनिर नर्मल ड्र गर्दाखेरि रे अफ लाइट इन्डिकेट गर्छ है यो नर्मल ड्र गर्दाखेरि यो रे अफ लाइट इन्डिकेट गर्छ होला सिम्पल होइन त्यसै गरी हामी यो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट इन्डिकेट गरेको पनि केही पनि गरे होइन रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट इन्डिकेट गरेको छौँ हामीले यसरी यो भयो एन्ड देन आफ्टर यो वेभ फ्रन्ट यो चाहिँ भयो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट so यो भयो perpendicular tinting जानुपर्छ so यो हुन्छ रिफ्लेक्टेड ठिक छ रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट हुन्छ हैन अनि त्यस पछाडि ले देखाउनु पर्ने काम भनेको नर्मलहरु ड्र गर्छु नर्मल यहाँ ड्र गर्दाखेरि अफ कोर्स यहाँनिर यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट जस्तो बिहेभ गर्छ हैन यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट बिहेभ गर्छ देन आफ्टर यहाँ नर्मल ड्र गर्ने भने यसले एंगल अफ रिफ्र्याक्सन जस्तो बिहेभ गर्छ हाम्रो इन्टेन्सन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि
we have to show this I equal to R. त्यसको लागि यो angle of incident I र यो angle of reflection R भनेर देखाउनु पर्छ अनि यो ट्रायंगल लिएर both are equal हामीले देखाउन सक्नुपर्छ यो दुईटा ट्रायंगल लिएर एउटा ट्रायंगल यहाँ बन्दैछ हैन यो ट्रायंगल अर्को यो ट्रायंगल छ यहाँ छ ट्रायंगल यो दुईटा ट्रायंगल लिएर हामीले त्यो ट्रायंगललाई पहिला आइसोसेलेस सरी कन्ग्रुएन्ट सो गर्छ कन्ग्रुएन्ट बाइ वर्ड and then after यो I equal to IR show गर्छ and then solve गर्छ है यसलाई मैले त्यति धेरै डिटेलमा डिस्कसन गरे यो इजिली सबैले लगभग गरेको एउटा त्यसपछि हामी जान्छौं 16 प्रोसेस state and explain Bohr's postulate of atomic model so यसमा के भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हैन इलेक्ट्रोन कुनै पनि अर्बिटलमा र्यान्डमली रिभल्भ गर्दैन इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्ने अर्बिटललाई परमिटेड अर्बिटल भनिन्छ र जुन परमिटेड अर्बिटलमा इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम हुनुपर्छ इंटीग्रल मल्टिपल अफ n to h by 2 pi or mbr equal to n times h by 2 pi हुनुपर्छ अनि अर्को भनेको के भन्छ भन्दाखेरि while revolving in a particular permitted orbit electron neither loses or absorb energy. If an electron jumps from higher energy level to lower energy level, then it will release energy, and if an electron jumps from lower energy level to higher energy level, then it will absorb the energy, and the energy absorbed or released by the electron is equal to the difference of energy of two states, and its value will be equal to h by f. यस्तै स्टेटमेन्ट हुन्छ एजम्पसन है अब हामी त्यसपछि कुरा गरौँ यसकै सेकेन्ड पार्टमा क्याल्कुलेट द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ न्यूट्रन ह्याभिङ काइनेटिक एनर्जी त हामीले सिम्पल यसलाई कसरी गर्न सक्छौं भने डी ब्रोग्ली वेभ भनेको h बाइ हामीसँग कोर्स mv भन्ने फर्मुला छदैछ बट हामीलाई mv को टर्ममा चाहिएको छैन काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा चाहिएको छ त्यसैले हामीलाई काइनेटिक एनर्जी भनेको त फर्स्ट अफ अल p स्क्वायर बाइ 2m भनेको हामीलाई थाहा छ काइनेटिक एनर्जी हो अब काइनेटिक एनर्जी हो भनिसकेपछि हामीले यहाँ p को भ्यालु रुट अन्डर 2m ओके काइनेटिक एनर्जीलाई e ले रिप्लेस गर्छौं सो लेम्डा इक्वल टु h बाइ रुट अन्डर 2m e हुन्छ न्यूट्रनको मास दिएको छ मैले अर्को पेजमा छ त्यहाँ दिएको छ मास अफ न्यूट्रन दिएको छ काइनेटिक एनर्जी दिएको छ 150 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसलाई 150 into 1.6 into 10 to the power minus 19 गरेको भए यो जुलमा आन्सर आउँथ्यो यसलाई सब्स्टिट्युसन गर्ने एन्ड देन सल्भ गर्ने भइहाल्छ है त्यसपछि अर्को हेर्दाखेरि अर्को क्वेशन हेर्ने हो भने a proton and an electron have same kinetic energy which one has greater de Broglie wavelength फेरि अब काइनेटिक एनर्जी भन्न त भन्यो भर्खर युज गरेको फर्मुला हेरौँ रुट अन्डर 2m e ठीक छ अनि यो भयो इलेक्ट्रोनको लागि मास अफ इलेक्ट्रोन हालेको मैले त्यसै गरी प्रोटोनको लागि h बाइ रुट अन्डर 2m p काइनेटिक एनर्जी सेम छ h सेम छ ओके बट मास अफ इलेक्ट्रोन को मास लेस हुन्छ दैट्स व्हाई वेभलेन्थ के हुन्छ बढी हुन्छ भइहाल्यो हैन यसरी हामीले यसलाई डिस्कसन गर्न सक्छौं अब हामी यहाँ मास अफ न्यूट्रन दिएको छ त्यो क्वेशन हामीले इजिली गर्न सक्ने रहेछौं देन आफ्टर अब हामी अर्को क्वेशन तिर जाउँ 17 मा फरवर्ड बाइस्ड ड्यूरिङ फरवर्ड बाइसिङ अफ pn जंक्शन डायोड द विड्थ अफ द डिप्लिसन लेयर डिक्रिजेस जस्टिफाई अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फरवर्ड बाइसिङ हुँदाखेरि यो फरवर्ड बाइसिङ भनेको पी साइडलाई पोजिटिभ टर्मिनल एन साइडलाई नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गर्नलाई फरवर्ड बाइसिङ भन्छौं यति बेला यो डिप्लिसन लेयरको विड्थ चाहिँ घट्दै जान्छ किन घट्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इलेक्ट्रोनको डिफ्युजन हुन जान्छ इलेक्ट्रोनको डिफ्युजन इजिली यसमा इलेक्ट्रोनको डिफ्युजन यता होल साइडमा अर पी साइडमा हुन जान्छ यसले गर्दाखेरि के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि यो लेयरको थिकनेस घट्दै जान्छ है यति भन्दाखेरि पुग्छ यसको लागि त्यस्तै गरी अब यहाँ अर्को क्वेशन छ राइट द ट्रुथ टेबल फर द कम्बिनेसन अफ गेट गिवन इन द फिगर त यसको लागि हामीले जस्तो यहाँनिर हेर्ने हो भने पहिला के दिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ यो यसरी सर्ट गरेको छ सर्ट भनिन्छ यसलाई अनि यहाँनिर यो
अरमा फेरि नट जोडिएको छ, यति अर हो त्यसमा नट जोडिएको छ, यो ए भयो। त्यसै गरी अर्को साइड छ हाम्रो सेम टाइप छ, यहाँनिर यो बी भयो। एन्ड देन त्यस पछाडि यो दुइटैको आउटपुटलाई लगेर फेरि अर्को हामीलाई यस्तै अर छ, अरमा नट जोडेको मतलब नरमा जोडेको छ, र यो फाइनली आउटपुट भयो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँबाट अर गेट हो भने ए को ए प्लस ए भएर आउनु पर्ने, मतलब 8 नै आउनु पर्ने हो। तर यहाँ सर्कलले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, यहाँ कम्प्लिमेन्ट आउँछ, त्यसैले बी को यहाँ बी कम्प्लिमेन्ट आउँछ, यो ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट जान्छ र गएर यहाँनिर ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जसलाई हामीले डी मोर्गन्स प्रिन्सिपल लगाएर चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट यसरी ब्रेक गर्न मिल्छ, र यो भनेको ए डट बी हुन जान्छ। यो यसो हेर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि यो एन्ड गेट जस्तो भयो। आइडेन्टिफाई विच गेट इज अब्टेन फ्रम द एबभ कम्बिनेसन अफ गेट्स। सो यो भनेको एन्ड गेट बन्ने रहेछ भन्ने हामी कन्फर्म भइसक्यो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ हो। त्यस पछाडि हामी अर्को प्रब्लममा जान्छौँ कि 18 नम्बर प्रब्लम, डिफाइन सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ कोइल। त यसलाई हामीले इजिली डिफाइन गर्न सक्छौँ कुनै पनि कोइलमा, सिंगल कोइलमा हैन, फ्लक्स करेन्टको चेन्ज अर फ्लक्सको चेन्जले गर्दाखेरि यसमा सेल्फ अपोजिङ इएमएफ इन्ड्युस हुने प्रोसेसलाई हामी सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्छौँ है। यो लेख्न सकिन्छ होला। त्यसै गरी करेन्ट फ्रम ए टु बी इन्क्रिजिङ इन म्याग्निट्युड, वाट इज द डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस करेन्ट इफ एनी इन द लुप एज सोन इन फिगर। त यहाँनिर लुप छ, यहाँनिर करेन्टको भेरिएसन हुँदैछ ए टु बी, ए टु बी, ए टु बी। एन्ड देन हामीलाई यो लुपमा करेन्ट कतातिर लाग्छ भनेर सोध्दैछ। त्यसो भए हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर लुपमा फर्स्ट अफ अल करेन्टले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड कता लाग्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी लाग्छ, अब म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी लागिसकेपछि त यहाँभित्र पनि त यो लुपमा पनि त म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी भित्रबाट बाहिर आउँछ। म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको आउटवर्ड द पेपर भन्न सकिन्छ, यो यसको डाइरेक्सन अवे फ्रम द पेपर जस्तो हुने। यसरी अवे फ्रम द पेपर हुने भइसकेपछि त अब यसलाई राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लाउँदा पनि हुन्छ है। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लाउँदाखेरि अब म्याग्नेटिक फिल्ड अवे फ्रम द पेपर छ भने करेन्टको सर्कुलेसन हुन्छ यसरी। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल मतलब यहाँनिर थम्ब राख्ने हो भने र बाँकी हाम्रो कर्लिङ अफ फिङ्गरले इन्डिकेट गर्छ डाइरेक्सन करेन्ट है। त्यसै गरी सी नम्बरमा जाउँ, क्यालकुलेट द सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ कोइल अफ 100 टर्न्स इफ करेन्ट अफ 2 एम्पियर गिव्स राइज टु म्याग्निट्युड म्याग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर छैन, म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ 5 into 10 power -5 वेबर थ्रु द कोइल। ठिक छ, यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ है। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इन जनरल फर्मुला फर फ्लक्स इन टर्म्स अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको एल इन्टु आई हो। अब एन नम्बर अफ टर्न्स छ भने एन टाइम्स 5 हुन्छ है। अब यहाँबाट एन टाइम्स 5 बाई आई युटिलाइज गर्न सबै प्यारामिटर दिएको छ, एन्सर आइहाल्यो। Okay, so यो एक्सप्रेसन यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट हामी जान्छौँ युजिङ किर्चफ्स ल अफ इलेक्ट्रिक सर्किट डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर ब्यालेन्स कन्डिसन फर व्हिटिस्टोन ब्रिज। यो इजिली गर्न सकिन्छ है, यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट कुनै रुल छैन हैन। हामीले यसको लागि जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि किर्चफ्स ल लगाउनको लागि हामी यहाँ सर्किट बनाउँछौँ। यसरी हामीले सर्किट बनाउँछौँ। फर्स्ट अफ अल व्हिटिस्टोन ब्रिजको सर्किट बनाउँछौँ यसरी हैन। and then after यहाँनिर ग्याल्भनोमिटरको प्लेसमेन्ट गरिदिन्छौँ। ओके, एन्ड देन आफ्टर यसरी हामीले यहाँनिर सोर्स अप्लाई गर्छौँ, देन PQXR भनेर लेख्छौँ। एन्ड यहाँनिर हामीले करेन्टको भ्यालुजहरू अब डिफ्रेन्ट वेज है सल्भ गर्न। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँबाट आई करेन्ट जान्छ है, यहाँबाट सपोज दिस टु बी I1 होइन, यहाँबाट I2 जान्छ, अनि यहाँ पुगेको करेन्ट मध्ये आइजी यहाँबाट पास हुन्छ, यहाँबाट रिमेनिङ करेन्ट पास हुन्छ, आई माइनस आइजी पास हुन्छ। यहाँबाट यो आइजी
यहाँ जोडिन्छ जोडेपछि यहाँबाट जाने करेन्ट I2 प्लस IG हुन्छ अप टु हियर एन्ड देन यो दुईटा फ्युज भएर I माइनस IG प्लस I2 प्लस IG भएर अलमोस्ट I नै बन्छ एक्चुअलमा यो करेन्ट आउने अब यहाँनिर हामीले लुपको नेमिङ गरिदिन्छौँ के नेमिङ गर्छौँ भन्दाखेरि A, B, C, and D. And then after, first of all, imbalance condition को पूरा गर्छौँ imbalance condition मा A, B, C, D loop मा A, B, C, D, A loop मा हामी solve गर्छौँ हैन त्यसको लागि solve गर्दाखेरि हामीले I1 into P लेख्छौँ then after IG into Z लेख्छौँ and then after minus because we are heading along this path D to A and current is flowing in a opposite direction. That's why यहाँ पनि हामी लेख्न गइरहेको छौँ I2 into x यसरी हामी लेख्न जान्छौँ हैन इक्वेसन 0 बिकज किन 0 भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै सोर्स छैन त्यसै गरी अर्को लुपमा B C D B यो लुपमा जाँदाखेरि फ्रम B to C हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँनिर करेन्ट कति छ I1 minus IG छ हैन त्यस पछाडी रेसिस्टेन्स इज Q त्यस पछाडी फर्दर हामी C to D जाँदाखेरि there is current which is moving in opposite direction of the loop. So here we can write I2 plus IG times R and finally minus IG into Z direction equal to 0 because of this. यसरी माथि जाँदाखेरि opposite direction भयो अब हामी at balance condition भन्दाखेरि यो IG 0 लेख्न पाइन्छ and यो भित्रको पनि IG 0 यो 0 यो पनि 0 even this is also 0 त्यो सबै 0 लेखिसकेपछि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि we will get here के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ I1P equal to I2 times X र यहाँबाट यो ठाउँबाट पाउँछौँ हामी I1Q equal to I2R अनि यसलाई सल्भ गर्ने हो भने डिभाइड गर्ने हो भने हामी के पाउने रहेछ फाइनली I1P ओके by I1Q equal to I2 X by I2R. यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ and then it will be like P by Q equal to X by R. यसरी हामी यसलाई डिराइभ गर्न सक्छौँ देयर आर डिफरेन्ट वेज एउटा वे यो पनि हो यो यसको डेरिभेसन गर्ने सो इजिली यसलाई गर्न सकिन्छ त्यस्तो केही हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन यही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन है देन आफ्टर हामी जाँदैछौँ yes 19b conclude with the region where the balance point will shifted towards A or B when resistance R is increased keeping all the parameter constant हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सर्किटमा यसको अप्पर पार्टको कुरा गर्ने हो भने दिस इज R यो रेजिस्टेन्स हो एन्ड देन आफ्टर दिस इज व्हाट this is the wire A to B ठीक छ A to B र ब्यालेन्सिङ पोइन्ट यहाँ छ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अफकोर्स यो रेजिस्टेन्स अफ वायर यदि सर्टेन छ भने त हामीले के बुझ्नुपर्छ EMF क्यान बी रिटन एज यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट यदि I मान्ने हो भने I टाइम्स रेजिस्टेन्स अफ वायर AB प्लस I टाइम्स R हुन्छ और I इक्वल टु E बाई R प्लस RAB लेख्न सकिन्छ अब रेजिस्टेन्स बढ्दैछ भने करेन्ट घट्छ त्यहाँ भनिरहेछ करेन्ट घट्छ भनिसकेपछि अब भोल्टेज मानौँ यो सेक्सनको भोल्टेजको कुरा गर्ने हो भने ब्यालेन्सिङ पहिलाको सेक्सनको कुरा गर्ने हो भने V मानौँ यसलाई X सो VAX इक्वल टु हामी लेख्छौँ I इन्टु I इन्टु यसको पर्टिकुलर रेजिस्टेन्स माथि होइन RAX लेख्दा ठिक छ यस्तो लेख्थ्यो सपोज तर अब त के भएको छ भन्दाखेरि करेन्ट के भइरहेछ घटिरहेछ करेन्ट गर्दाखेरि भोल्टेज ड्रप जुन छ भोल्टेज ड्रप अब यतिमा त्यति पहिलाको जति भोल्टेज ड्रप हुँदैन त्यसैले त्यो भोल्टेज ड्रपलाई अझ यस्तो हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने भोल्टेज इज प्रोपोर्सनल विथ द लेन्थ अब भोल्टेज घट्यो भनिसकेपछि त भोल्टेज ड्रप घट्यो भनेपछि त त्यति नै भोल्टेज सोर्सको भोल्टेज त जतिको त्यति नै छ त्यसैले त्यति नै भोल्टेज एचिभ गर्नको लागि अब यो लेन्थ अझै सिफ्ट गर्नुपर्छ अझ बढाउनुपर्छ
ताकि भोल्टेज ड्रप के होस् बढोस् अझै कता सिफ्ट हुन्छ टुवर्ड्स द डी सिफ्ट हुन्छ ओके सो यो भयो त्यसै गरी त्यसको सेकेन्ड पार्टमा छ यदि यो पोर्सनको यो यहाँ भएको यो रेसिस्टेन्सको भ्यालु चेन्ज गर्यो भने के होला त त्यसको कुनै पनि इम्प्याक्ट हुँदैन सर्किटमा यहाँनिर रेसिस्टेन्स बढायो घटायो भने त्यो ब्यालेन्सिङ पोइन्टलाई केही फरक खासै पर्दैन किन भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ पोइन्टमा जब ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट नै कति हुन्छ 0 हुन्छ क्या यसैले ब्यालेन्स सेकेन्डरी सर्किटबाट फ्लो हुने करेन्ट ब्यालेन्स भयो इसलिए देयर इज नो इफेक्ट भनेर भन्दा हुन्थ्यो त्यसै गरी अब जाउँ लङ क्वेसनमा डिफाइन एन अर्गन पाइप अफ कोर्स हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि organ pipe can be defined as the tubes which is either made by wood or metal to produce musical sounds are known as organ pipes भन्न सकिन्छ what is the ratio of length of two pipes an open organ pipe A and a closed organ pipe B both vibrating in the third overtone are in the resonance अब हामीलाई थाहा छ थर्ड ओभरटोन भनेको फोर्थ मोड अफ भाइब्रेसन है फोर्थ मोड अफ भाइब्रेसन यो ओपन भयो यो भयो क्लोज्ड अब यसको लागि ओपनको लागि त सिम्पल छ V बाई 12 लेख्छौँ ओपन ठीक छ यसको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला के त भन्दाखेरि यदि याद छैन भने सिम्पली 2 into 4 minus 1 V by 4L क्लोज लेखिदिउँ यो जेनरल फर्मुला यो हुन्छ हाम्रो 7 V by 4LC क्लोज्ड अनि यो भयो ओपनको लागि ठीक छ अब हामीले के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ बोथ आर इन रिजोनेन्स द्याट मिन्स यो दुईटैको फ्रिक्वेन्सी के छ बराबर छ अब फ्रिक्वेन्सी बराबर छ भनेपछि त यसलाई इक्वेट गर्नु पर्यो इक्वेट गर्दा V 4V by 2LO equal to 7V by 7 sorry 4L this is closed okay also अब हामीलाई रेशियो चाहिएको छ नि हैन रेशियो अफ लेन्थ अफ टु पाइप्स जो जसरी लेखे पनि हुन्छ है अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि मैले इजी को लागि चाहिँ यहाँनिर यो एलसी लाई यो भिभी क्यान्सल गरिहाल्छौँ एलसी बाई एलओ बनाउन खोजेको है मैले त्यसरी बनाउन खोज्दाखेरि यहाँ हुन्छ 7 into 2 यहाँ हुन्छ 4 4 जा 16 अब यो 2 टाइम्स क्यान्सल हुन्छ 7 by 8 यो रेशियो छ अब यसलाई अपोजिट सेन्समा गर्ने हो भने 8:7 हुन्छ तर आन्सर आउने यही छ ओके यो आई थिंक क्लियर छ ल in a given figure below in figure 1 represents a situation that both source and listener are at rest position and L okay figure 2 represents the relative motion between between moving source and stationary listener okay does the pitch of sound changes in the second case maniraj हामीलाई थाहा छ due to the Doppler's effect either observer or source or if both are in motion then the apparent frequency will change and as pitch is a function of frequency that's so we can say that pitch also changes अब यो भयो हाम्रो यसको सल्युसन त्यस्तै गरी अब यसको अर्को पार्टमा जाउँ डेभलप एन एक्सप्रेसन टु सपोर्ट योर एन्सर अब एक्सप्रेसन भनेको सोर्स चाहिँ पर जाँदैछ भन्दैछ नि त सोर्स पर जाँदैछ अब्जर्भर केमा छ रेस्टमै छ हैन तैपनि त साउन्ड त सोर्सको कारणमै पुग्छ द्याट्स वाइ हामीले यहाँनिर एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको VR बाई लेम्डा ड्यासले निकाल्छौँ यो भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर रेस्टमा भएकोले यहाँ V लेख्छौँ यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ अपोजिट डिरेक्सनमा भएकोले गर्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर V plus US is the velocity of source okay V plus US and यहाँनिर F लेखिदिन्छ भयो expression write any two properties of sound medium which is necessary for the propagation of sound so of course एउटा हुन्छ elasticity र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को हुन्छ inertia यो दुईटा प्रोपर्टी हुनुपर्छ कुनै पनि मिडियम ओके सो यो जति पनि हामी यहाँ डिस्कसन गर्दैछौँ त्यो सबै मोर देन 60 to 70% हिजो अस्तिको भिडियो र एक दुईवटा अगाडिको हाम्रो भिडियोसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू म्याक्सिमम
यहाँनिर सोधेको छ म्याक्सिमम क्वेसन छ हाम्रो लगभग मोर देन 70% दिस क्वेसन हेर्न सकिन्छ है a graph between stopping potential and frequency incidence is shown in figure. Answer the following question. Write the Einstein equation of photoelectric equation in terms of okay. See, यो पनि हामीले डिस्कसन गरेको थियो भइहाल्यो हैन त्यसै गरी how will you determine the Planck's constant from the graph Planck's constant निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट सबभन्दा पहिला यसको हामी स्लोप लिन्छौँ हैन स्लोप निकालिसकेपछि पहिला इक्वेसन लेख्छौँ यही इक्वेसन त हो नि एज एफ इक्वल टु होइन 5 प्लस इभी लेखौँ एन्ड देन आफ्टर यसलाई हामीले भी नट नै लेखिदिउँ ग्राफमा भी नट भएकोले गर्दाखेरि अनि त्यस पछाडि भी नट इक्वल टु माइनस एच एफ बाई ई प्लस फाइभकै फर्ममा राख्दा नि केही बिग्रिन्न सरी माइनस minus 5 by e भयो this is intercept y intercept भइहाल्यो अब हामीले यहाँबाट यो लेख्ने हो भने यो स्लोपको पोजिसनमा m को पोजिसनमा छ अनि यो ग्राफबाट पनि स्लोप हामी निकाल्छौँ दैट विल बी लाइक tan थीटा इक्वल टु del v नट बाई del f जस्तो हुन्छ सो del v नट बाई del f इक्वल टु h बाई e हुन्छ अनि फ्रम दिस वी क्यान क्याल्कुलेट द Planck's constant भन्न सकिन्छ ओके सो यो भयो दुईटा क्वेसनको सल्युसन यसको अब केही क्वेसन्स अरू पनि हेरौँ के छ भने in an experiment voltage across two parallel plates is 50 volt and distance between them is 3 centimeter the magnetic field applied to make the beam undeflected is 10 power minus 4 tesla while electron beam remains undeflected the electron beam किन undeflected छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर perpendicularly electric and magnetic force apply भएको छ जब perpendicularly electric and magnetic field apply गरेर balance condition मा डेभलप गर्छौं ताकि electric force र magnetic force के हुन्छ एकअर्कालाई अपोज गर्छ या ब्यालेन्स गर्छ भने त्यति बेला अनडिफ्लेक्टेड भएर जान्छ भइहाल्यो क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन पासिङ थ्रु द फिल्ड द भेलोसिटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ भने के गर्ने त हामी F इक्वल टु FM अप्लाई गर्छौं magnetic field E equal to हामीलाई थाहा छ B E V apply गर्छौं these two we cancel out V will be equal to E by B and even E can be replaced as V by D त्यसो V dV यति एक्सप्रेसनबाट हामी इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भेलोसिटी सो यसको लागि हामीले यति गर्दा पुग्छ डिफाइन द टर्म रेडियोएक्टिभिटी हैन अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त स्पोन्टेनियस भन्ने वर्ड मेन्सन गर्दा धेरै राम्रो स्पोन्टेनियस इमिसन अफ आइदर अल्फा बीटा particle or gamma radiation by any element is known as radioactivity भन्न सकिन्छ two radioactive sample A and B have equal number of atoms initially their half lives are 3 hours and 9 hours respectively compared their rate of disintegration after 18 hours from the start okay त हामीले अब रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन कम्पेयर गर्नु 18 घण्टा पछि त अब के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीलाई रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भनिसकेपछि त dn by dt निकाल्नु छ which is equal to अब माइनस युज गरे भयो नगरे पनि के गर्नु नो वरीज हैन अनि त्यसपछि हामीले हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो फर्स्ट a को लागि भयो अनि त्यसैगरी अर्को भनेको dn by dt equal to minus lambda प्लस यो n लेख्दा हुन्छ अब हामीलाई चाहिन्छ लेम्डा फर डिफरेन्ट रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स भएकोले लेम्डा पनि डिफरेन्ट हुन्छ सो लेम्डालाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं 0.693 बाइ एउटाको लागि 3 आवर्स र अर्कोको लागि 0.693 बाइ 9 आवर्स एन्ड अर्को कुरो यहाँ दिएको छ नि यहाँ के दिएको छ भने 18 घण्टा पछि त अब त्यसको लागि त हामीलाई एन पनि चाहिन्छ अब एन को लागि के गर्ने त एन को लागि क्वेसन त्यो आयो भने हामीले यसलाई यसरी बुझ्दा के हुन्छ त अब 18 घण्टा भनिसकेपछि त 18 घण्टामा कतिवटा पिरियड छ ए सब्स्टेन्स यसरी हामीले गर्न सक्छौं नम्बर अफ हाफ लाइफ
भइहाल्यो कति हुन्छ ए 6 नम्बर अफ हाफ लाइफ छ but yes अनि यहाँ नम्बर अफ इनिशियल अमाउन्ट त सेम जस्तो त्यस्तै छ अनि त्यही गरी यसको लागि हामीले बी को लागि के गर्न सक्छौँ भनेदेखि नम्बर अफ हाफ लाइफ निकाल्दा भयो 18/9 यो भयो 2 हाफ लाइफ त अब यसलाई यसरी बुझौँ न यो कति हाफ लाइफ भयो 6 हाफ लाइफ होइन यो कति हाफ लाइफ भयो 2 हाफ लाइफ केही कुराहरू छ नि अब अब ए सब्सटेन्सको 6 हाफ लाइफमा कति बाँकी हुन्छ त्यो थाहा पाउनु इन्ट्रेस्टिङ छ नि होइन 1/2 होइन अनि 6 एन्ड नट क्या एन्ड ए को लागि र बी को लागि कति एन्ड 1/2 2 एन्ड नट अब यहाँबाट निकाल्नु यसको भ्यालु यो भनेको एन इक्वल टु होइन अनि 2 raised to the power 6 गऱ्यो अनि यहाँ कति त एन इक्वल टु 1/4 एम नट हुन्छ अब यसको भ्यालु हामीले निकालौँ निकाल्दाखेरि हाम्रो नियरली यसको भ्यालु आउँछ 64 अराउन्ड आउनुपर्छ है एन नट हुन्छ ठिक छ अब आयो अब मेन कुरा अब हामी फेरि dn/dt लेम्डा एन ए को लागि लेख्छौँ र बी को लागि इन द सेम वे dn/dt माइनस लेम्डा एन लेख्छौँ तर अब यहाँ चेन्जेस आउँछ के चेन्जेस आउँछ भन्दाखेरि यो ए को लागि dn/dt चेन्ज गरौँ हुन जान्छ यसको भ्यालु 0.693/3 छ किनभने हाफ लाइफ पिरियड आई थिंक 3 नै दिएको छ क्यारे चोटि हेरौँ यस अनि त्यतिले पुग्छ र यहाँनिर लेख्नु पर्यो 1/64 एन्ड नट लेख्नु पर्यो अनि यहाँनिर dn/dt इक्वल टु माइनस 0.693 अब यसको हाफ लाइफ पिरियड आई थिंक 9 इसको हाफ लाइफ पिरियड छ 9 अनि यसको छेउमा हामी लेख्छौँ 1/4 एन नट हो अब यस पछाडि रेसियो निकाल अनि बल्ल यसको एन्सर आउँछ है यति धेरै कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ठिक छ अब त्यस पछाडि के सोधेको छ डेभलप अ रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ एन्ड डिके कन्स्टेन्ट अफ रेडियोएक्टिभ स्याम्पल अब हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्ट बिचको रिलेसन डेभलप गर्न भनिरहेछ भनेपछि यो डाइरेक्टली लेख्न चाहिँ पाइँदैन डेभलप नै भनिसकेपछि हामीले यहीँदेखि थाल्नुपर्छ केही नलेखिकन लेख्दा हुन्छ होइन यसलाई अब हाफ लाइफ पिरियडमा यसको भ्यालु हुन जान्छ 1/2 एन नट इक्वल टु एन नट एक्सपोनेन्सियल माइनस लेम्डा यो हाफ लाइफ हुन जान्छ होइन अनि यो 1/2 हुन्छ त्यो सबै लेख्नु पर्यो यसरी अनि त्यस पछाडि एक्सपोनेन्सियलको लग लिँदाखेरि यहाँ हुन्छ 0.693 विथ माइनस साइन हुन्छ माइनस लेम्डा टी हुन्छ क्यापिटल टी सरी एन्ड देन आफ्टर टी इक्वल टु 0.693/λ हो यति गरेर लेख्नु पर्थ्यो यहाँ वर्ड चाहिँदैन यहाँ क्यालकुलेसन चाहिन्छ त्यति भए पुग्छ ओके नाउ अब हामी जाउँ 22 नम्बर two conductors X and Y carrying the current I1 placed in the air distance is something find the magnitude of force between them अब magnitude of force निकाल्नु छ भने त क्यालकुलेसन इजिली गर्न सकिन्छ हैन जस्तो फोर्स करेन्ट लेन्थको भ्यालु पनि युनिट हैन अनि त्यसपछि I1 I2 by हैन जस्तो Q1 हैन फर्मुला त डिराइभ गरेकै छ त्यो भइहाल्यो त्यसैगरी what is the nature of forces acting अब प्यारलल छ सेम डाइरेक्सनमा छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि एट्र्याक्ट गर्छ भइहाल्यो डिफाइन 1 एम्पियर अफ करेन्ट अब हामीले 1 एम्पियर करेन्ट भनेर डिफाइन गर्दाखेरि यहाँनिर सेम यसबाट फ्लो हुने करेन्टको अमाउन्टको कुरा गर्छु है त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा वायर जसलाई 1 मिटर सेपरेसनमा राखेको छौँ छ क्लियर र यिनीहरू बीचमा लाग्ने जुन फोर्स छ त्यो फोर्सको भ्यालु 2 × 10⁻⁻7 न्युटन छ भने त्यति बेला यसबाट पास हुने करेन्टको अमाउन्टलाई नै हामी के भन्छौँ 1 एम्पियर भन्छौँ भइहाल्यो
Okay, so यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ अब हामी नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डिस्कसन गर्छौं figure shows the rectangular metal frame ABCD placed in a uniform magnetic field of this much. Calculate the force exerted by side AB. By not by नपर्ने हो ल ठिकै छ त हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भने फोर्स एबी मा एक्जर्ट भएको फोर्स त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ फोर्स यो हुन त रेक्टेंगुलर कोइल हो तर यहाँ लाग्छ के त फोर्स इन अ current carrying conductor BIL यहाँ B को भ्यालु दिएको छ 4.5 into 10 to the power -3 current 2.5 फिगर मा छ अनि लेन्थ 7 दिएको छ 7 into 10 to the power -2 गर्दा हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गरेको भए न्यूटन मा जे हुन्छ त्यो आन्सर हुन्थ्यो Y side BC does not experiences force explain the BC side के छ भने BC side is parallel to the flux यो side BC छ parallel to the flux direction of flux अब यो direction of flux सँग parallel हुँदाखेरि angle 0 हुन्छ and in general the force acting in a current carrying conductor is BIL sin theta but for this case theta is 0 that's why its value of force is 0 हामी त्यसरी भन्न सक्छौं है यो भयो यसको लागि डिस्कसन अब हामी यसको और हेरौं के रहेछ define impedance of LCR impedance of LCR भनिसकेपछि हामीले कसरी भन्नु वर्डमा भन्नु हो भने the effective resistance of LCR circuit is impedance भन्ने हो otherwise impedance is given by R square plus हैन XL minus XC whole square भन्दा पनि भइहाल्थ्यो calculate the impedance of the circuit ओके यो भइहाल्छ है यहाँ XC को लागि 1/2 pi f C लेख्दा हुन्छ XL को लागि 2 pi f L लेख्दा भइहाल्छ सबै प्यारामिटर्स दिएकै छ निस्किहाल्यो है how does resonance occurs in above circuit LCR circuit C हामीले प्रेडिक्ट गरेको जति पनि क्वेशन्सहरु थियो हाम्रो रिसेन्ट भिडियोजहरुमा र प्रिभियस भिडियोजहरुको पनि एक दुईवटामा अलमोस्ट हेर्ने भने नियर अबाउट 70 to 80% यसबाट आएको छ है एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने केही क्वेशन त एक्ज्याक्ट पनि छ okay so our device resonance occurs above LCR circuit write the required expression resonance हुनको लागि यही एक्सप्रेसन लेखिदिनु XL equal to XC and यसलाई युटिलाइज गर्ने सी एक्ज्याक्टली त्यही इक्वेसन सोधेको छ एक्ज्याक्टली नो चेन्जेस है our device is connected across an AC source of voltage and current through this much identify the value of X also write the expression for the reactance अब के बुझ्नु पर्छ भने भोल्टेज चाहिँ V नट sin ओमेगा t छ जबकि करेन्ट इक्वल टु I नट sin ओमेगा t प्लस पाई बाइ 2 छ यसको मिनिङ के हो भने करेन्टले लिड गर्दैछ करेन्टले लिड गरिरहेछ भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि करेन्ट ले लिड गर्ने कम्पोनेन्ट कुन हो त करेन्टले लिड गर्ने कम्पोनेन्ट भनेको अफ कोर्स क्यापेसिटर so X is capacitor अब यसको रिएक्टेन्स लेख्न भन्दैछ XC को भ्यालु 1/ओमेगा c लेखे पनि ठीक अदरवाइज फ्रिक्वेन्सी को फर्ममा लेखे पनि हुन्छ draw a graph showing the variation of voltage and current with time over one cycle of alternating current for X र यसको लागि हामीले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि यसको लागि भोल्टेज र करेन्टको फेज डिफरेन्सको ग्राफ बनाउनु पर्छ है त्यसको लागि हामीले जस्तो कि फर एक्जाम्पल अब के भन्नु त्यसलाई करेन्टलाई यहाँबाट यसरी देखाउने हो भने भोल्टेजलाई यहाँबाट यसरी देखाउनु पर्छ ओके सो यो जस्ट कसैलाई हैन फेरि एकचोटि के लेख्नु पर्थ्यो के इस्यु भयो भन्ने कुरा यदि जान्नु छ भने त्यसको लागि हो हैन ठीक छ अब फर्दर हामीले केही क्वेशन्सहरु केही हैन अब अबको सेक्सन हाम्रो हुन्छ might be 1 or 2 videos related to 11 class को लागि हुन सक्छ अदरवाइज अबको भिडियोजहरु म्याक्सिमम भिडियोजहरु छ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनलाई प्रायोरिटाइज गरेर हुन्छ जसमा म्याक्सिमम कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरु र रिपिटेड क्वेशन्सहरु न्यू क्वेशन्सहरु इन डेप्थ डिस्कसन हुन्छ बिकज हाम्रो एम हो हामीले आफ्नो च्यानललाई केसम्म सबैलाई हेल्प हुने गरी इन्ट्रान्सको लागि होस् या एनीथिङ फिजिक्ससँग रिलेटेड कुनै पनि टपिकसँग केही इस्यु भएको
लाइक हेल्प मोस्टली हामी ट्रान्स फोकस भएर एक्जामिनेसन फोकस भएर भिडियोजहरू बनाउँदैछौँ र अब त्यो सेम थिङ भिडियोजहरू म्याक्सिमम यहीसँग रिलेटेड हुन्छ ओके ओके सो थ्याङ्क यू एन्ड बेस्ट विसेस फर your further examinations. Okay, thank you for watching.